बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद के विश्व परिवर्तक, बेहद के कल्याणकारी, भारत का वायुमंडल परिवर्तन करने वाले, भारत के नक्शे को लाइट हाउस बनाने वाले, भारत के नक्शे के अंदर लाइट डालने वाले, विश्व सेवाधारी, भारत का वायुमंडल बदलने वाले, सच्चे सेवाधारी, बाप की आज्ञा का पालन करने वाले, मास्टर शिक्षक, मास्टर ज्ञान के सागर, ऐसी विशेष आत्माएं, विशेष विश्व सेवाधारी आत्माएं, कल्याणकारी आत्मा को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। शुभ चिंतक में रहने वाले, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहने वाले, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले, डबल सेवाधारी, बाप को फॉलो करने वाले, ऐसे लाडले और प्यारे बच्चों को बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज दो बार याद प्यार मिल गया बच्चों को। अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। अब क्या करना है? अव्यक्त व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा। डबल सेवा का रूप सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी। क्या? सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइट भी सफ़ेद। मैं हमेशा कहती हूँ ना सफ़ेद लाइट, तो भारत के नक्शे पर भी सफ़ेद लाइट ही देखना है आपको। बापू जी का रूप है बीच में और भारत के नक्शे में सफ़ेद रंग की लाइट है। भारत का नक्शा पूरा सफ़ेद लाइट से भर गया है, ऐसे देखना, अनुभव करना है। सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी, जिसको देख न चाहते हुए भी आँख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आती है ना, तो आँख खुल जाती है कि यह क्या है, ये कौन है और कहाँ से आए हैं। ऐसे अनोखी हलचल मचाओ। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं ना, मैं कई बार नहीं कहती बादलों की तरह सफ़ेद रंग। अब सफ़ेद रंग का एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा। कभी मैं कहती दूध जैसा, कभी मैं कहती जैसे बादल सफ़ेद होते हैं, इस तरह से। तो यहाँ भी देखो क्या मिल गया मेरे को, महावाक्य। जैसे बहुत तेज लाइट सामने आती है तो अचानक आँख खुल जाती है कि ये क्या है, कि कौन है, कहाँ से आए हैं। ऐसी अनोखी हलचल मचाओ। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। इसको क्या कहेंगे? आध्यात्मिक जागृति, रूहानी जागृति। रूहानी जागृति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, इसका आवाज़ बुलंद हो कि जागृति का कार्य किया।
संगठन का झंडा लहराया और फिर नया फ्लैग बनाए करेंगे। क्या अब नया झंडा कौन सा है? नया झंडा हमारा नया झंडा कौन सा है? बेहद की परम शांति का, जहाँ भी देखे तो फरिश्ते दिखाई दे। तो नया झंडा माना फरिश्ता रूप, फरिश्ता रूप का झंडा, जहाँ भी देखें तो फरिश्ते दिखाई दे। लंदन में देखें, इंडिया में देखें, जहाँ भी देखें फरिश्ते नज़र आए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो भी फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आए। तो इसके लिए क्या तैयारी करनी है? इसमें आपस में रूह रिहान करना और आगे सुनाते रहेंगे। और फ्लैग बता दिया ना, फ्लैग बताया ना। फ्लैग माना, फ्लैग कौन सा? फरिश्ते रूप का। मुख्य थीम बता दी है, जो मुख्य बात है वो बता दी कि फरिश्ता रूप धारण करना है। यही मुख्य बात है, व्यक्त में व्यक्त शरीर धारण करना है। अब ऐसा अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सांसद देखते हैं ना, आप सबका फरिश्ता रूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्कर लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही है जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रहे हैं। ये वही है जो फरिश्ते रूप का साक्षात्कार करा रहे हैं। कौन वही है जो पहले कहते थे फरिश्ता बनो, फरिश्ता बनो, फरिश्ता रूप की ज्ञान की बातें करते थे? ये वही है। अभी ये धूम मचाओ। कौन सी धूम? सभी को पता चल जाए कि यह वही है जो फरिश्ता रूप में घूम रहे हैं और फरिश्ता रूप में हमने जिनको देखा है। तो सभी को पहचान हो जाएगी कि यह कौन है, कहाँ से आए हैं। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి శుభచింతన మరియు శుభచింతకులుగా ఉంటూ డబల్ సేవ చేసేటువంటి విధానాన్ని బాపుని ఫాలో చేసేటువంటి బేహద్ పిల్లలకి అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకునే విధానాన్ని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. बेहद विश्व परिवर्तक, बेहद కళ్యాణకారి, భారతదేశం యొక్క వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, భారత్ యొక్క మ్యాప్ని లైట్ హౌస్గా, మైట్ హౌస్గా తయారు చేసేటువంటి వారికి, భారత్ యొక్క మ్యాప్ లోపల ఆ లైట్ని నింపేటువంటి ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేసే ఆత్మలకు, సత్యమైన సేవాదారి బాప్ యొక్క ఆజ్ఞను ఫాలో చేసేటువంటి మాస్టర్ శిక్షకులకి, మాస్టర్ జ్ఞాన సాగర్లకు, విశేషమైన ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, కళ్యాణకారి ఆత్మలకు బేహదుమ్మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరంతా కూడా శుభచింతకులు, శుభచింతన చేస్తూ డబల్ రూపంగా, డబల్గా సేవ చేసేటువంటి వారు, డబల్ సేవాదారి. సదా బాపుకు అపురూపమైనటువంటి ప్రియమైన పిల్లలు, ఫాలో ఫాదర్గా అయ్యేటువంటి వారికి విశేషించి ఇంకా బాపు యొక్క స్మృతి మరియు ప్రేమ ఇస్తూ నమస్తే చెప్తున్నా. ఈరోజు 2 సార్లు మీకు యాద్ ప్యార్ మరియు నమస్తే అని పిల్లలకి చెప్తున్నాను అంటున్నారు. మా అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకుంటూ ఉండండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్వరూపాన్ని చూడండి. వ్యక్తంలో ఉంటూ అవ్యక్త ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేసుకోండి. ఈ అనుభవంతో ఫరిస్తాగా అయిపోతారు. ఎక్కడికి వెళ్తారు?
నలువైపులా ఈ యొక్క ధ్వని వ్యాపించాలి. ఫరిస్తా అనగా వైట్ డ్రెస్ను ధరించినటువంటి వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి వచ్చారు వీళ్ళు అనే విధంగా నలువైపులా ఫరిస్తా స్వరూపాలను సాక్షాత్కారం చేయించండి. దీన్నే అంటారు డబల్ సేవ అని. డబల్ సేవ రూపంలో సఫేద్ శ్వేత వస్త్రదారులు, శ్వేత లైట్ దారులు, ప్రకాశం కలిగిన వాళ్ళు, శ్వేత వస్త్రధారి లైట్ కూడా తెల్లగానే ఉంటుంది కదా సదా. అందుకే నేను చెప్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు మా వైట్ లైట్. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పైన ఇది కనిపించాలి. బాపూజీ రూపం మధ్యలో ఉంచుకొని భారతదేశం మ్యాప్ మొత్తం పరం లైట్ తెల్లటి రంగును నింపండి. భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ పూర్తిగా లైట్ తెల్లటి లైట్గా నిండిపోతుంది. ఈ అనుభవం చేసుకోండి. శ్వేత వస్త్రధారి లైట్ ప్రకాశధారి చూడండి. అందరూ కూడా కళ్ళు ఓపెన్ అవుతాయి. అప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకుంటారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ లైట్, ఎక్కడ ఈ పరం లైట్, ఈ అంధకారం లోపల ఎక్కువ ఇంత బ్రైట్ గల తెలుపు వర్ణం ఎలా వచ్చింది అని కళ్ళు తెరుచుకుంటారు. ఇప్పుడు ఇది చేయాల్సింది ఉంది. వీళ్ళంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనేటువంటి హల్చల్ కూడా వాళ్ళ లోపలే మొదలవుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క మేఘాలు తెల్లటి మబ్బుల్లాంటి మేఘాలు నలువైపులా అలుముకునే విధంగా చేయండి. మా అంటున్నారు, నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, మేఘాల్లాగా తెల్లటి రంగు ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. పాలలాంటి తెల్లటి రంగు అని కూడా నేను మాటిమాటికి చెప్తూ ఉన్నాను. మేఘాలన్నీ తెల్లగా ఉంటాయి కదా. ఈ విధంగానే ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎలాగా మహావాక్యం చెప్తూనే ఉన్నాం. చాలా స్పీడ్గా లైట్ ఎదురుగా రావాలి. అకస్మాత్తుగా అందరి కళ్ళు తెరుచుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఎదురుగా పెద్ద లైట్ వస్తుంది అనుకోండి, కళ్ళు మూసుకుంటారు, కళ్ళు తెరుస్తారు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని, ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారని. ఈ విధంగా వారి లోపల వాళ్ళే హల్చల్ వచ్చేట్టుగా మేఘాల యొక్క ధ్వనిని వ్యాపింపచేయండి. నలువైపులా ఫరిస్తా స్వరూపం ప్రకటితం కావాలి. దీన్నే అంటారు లైట్ అని. ఆధ్యాత్మిక జాగృతి అని అంటారు. ఆధ్యాత్మిక జాగృతి, ఆత్మిక జాగృతి ఇది అన్ని దేశాల్లో విదేశాల నుండి కూడా వెలువడాలి. ఈ యొక్క ధ్వని ప్రతిధ్వనించాలి. ఈ జాగృతి కార్యక్రమం మీరందరూ సంఘటిత రూపంలో చేస్తూ జెండా ఎగరవేయాలి. బాప్ ప్రత్యక్షత అనే జెండాని ఎగరవేయాలి. కొత్త ప్లాన్ను తయారు చేయండి. కొత్త జెండా ఏంటి అంటే బేహద్ పరం శాంతి. ఎక్కడ చూసినా బేహద్ పరం శాంతి, ఫరిస్తాలు కనిపించాలి. కొత్త జెండా అనగా ఫరిస్తా స్వరూపము. ఫరిస్తా రూపం యొక్క జెండా ఎక్కడ చూసినా కూడా ఫరిస్తాలు కనిపించాలి. లండన్లో చూడండి, ఇండియాలో చూడండి, ఎక్కడైనా సరే ఫరిస్తా దృష్టిలోకి రావాలి. అమెరికా, ఆస్ట్రేలియాలో చూడండి, ఫరిస్తా రూపమే, ఫరిస్తా స్వరూపమే కనిపించాలి. దీన్నే ఏమంటారు, మీరు ఎవరు రెడీగా ఉండటం. పరస్పరం ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తూ ఉండండి, ముందుకు వెళ్తూ ఉండండి. ప్లాన్ తయారు చేయండి. ప్లాన్ అంటే ప్లానింగ్ తోటి ప్లాన్ని ప్రాక్టికల్ స్వరూపంగా ఫరిస్తా రూపాన్ని కనిపింపచేయండి. ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఇదే. ఫరిస్తా రూపాన్ని ధారణ చేయుట, వ్యక్తుల్లో అవ్యక్త శరీరంని ధారణ చేయుట, ఈ యొక్క అనుభవం చేసుకోండి. ఈ రోజుల్లో ఫ్రంట్ చూస్తూ ఉన్నారు కదా, అందరూ ఫరిస్తా రూపంలో నలువైపులా కనిపిస్తూ ఉంటే ఆ ధ్వని బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. ఏదైతే మరి రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నారో చాలా పరిశోధనలు, సైంటిస్టులు ఈ యొక్క సాక్షాత్కారాలతోటి వాళ్ళు కూడా ఏంటి అని వాళ్ళు పరిశోధన చేసే విధంగా బయటపడాలి. సాక్షాత్కారాలు పైనుండి క్రిందకి వస్తూ ఉంటాయి కదా. దేవతలైనా పరమాత్మ అయినా సాక్షాత్కారం చేయాలన్నప్పుడు పైనుంచి కిందకి దిగుతూ ఉంటారు వైట్ లైట్ స్వరూపంలో. ఈ ఫరిస్తా స్వరూపంలో సాక్షాత్కారం చేయించండి. ఇదే ఫరిస్తా రూపము.
ఫైనల్గా ఇదే కావాలి. ఫరిస్తాగా కండి, ఫరిస్తాగా కండి, ఫరిస్తా స్వరూపంని జ్ఞానం యొక్క విషయంలో ధారణ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ యొక్క ధ్వనిని ప్రతిధ్వనింపజేయండి. ధూమ్ అంటే ఒక ధ్వని నినాదం, ఢంకా మోగినట్టుగా అందరికీ తెలియచేయాలి. ఫరిస్తా రూపంలో తిరుగుతూ ఉన్నారు, ఫరిస్తా రూపంలో మేము చూసాము, అందరూ గుర్తించాలి వీళ్ళెవరు, ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అని అనేటువంటి విషయాన్ని బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ భారతదేశానికి చేయాల్సినటువంటి సేవ, విశ్వ ఉద్ధరణ గురించి చెప్తున్నటువంటి మహావాక్యాలు బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో చెప్తున్నారు, అనంతభాయ్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ స్పెషల్ క్లాసెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఇవన్నీ కూడా మీ యొక్క మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. చక్కగా పురుషార్థం చేస్తూ విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమంలో స్వపరివర్తన అవుతూ విశ్వ మహా కళ్యాణం, విశ్వ మహా పరివర్తన చెయ్యండి అని బాపూజీ తరపున, మా తరపున, అనంతభాయ్ తరపున చెప్తూ ఉన్నాం. పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.